فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي في الله، فما زال حديثنا موصولا في شرح كتاب التوحيد لشيخنا الفاضل صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. ما زلنا في باب قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. جبريل اقرأ هذا الباب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الآية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الآية. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا. فزادهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الآية. رواه البخاري والنسائي. طيب، وصلنا إلى قوله رحمه الله: وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سورة الأنفال. فوجه الدلالة من هذه الآية لهذا الباب، وباب التوكل على الله تبارك وتعالى، أنه وصف المؤمنين بهذه الصفات الخمس، ومنها قوله تعالى: وعلى ربهم يتوكلون. وظاهر من دلالة الآية
حيث قدم الجار والمجرور كما كررنا مرارا في آيات عديدة. قدم الله جل وعلا الجار والمجرور على أنهم أفردوا الله بالتوكل، قدم المعمول على العامل. وعلى ربهم يتوكلون في الأصل، فقلنا ويتوكلون على ربهم، هذا هو الأصل في اللغة، يتوكلون على ربهم، لكن قدم الله جل وعلا المعمول وقال وعلى ربهم يتوكلون، فهذا يدل على الحصر والقصر والاختصاص، فدل على أن هذه العبادات الخمس هي أعظم مقامات أهل الإيمان، أعظم مقامات أهل الإيمان، وهذا ينبغي التنبه له، إذ كل أمور الدين والعبادات والفروع العملية التي يعملها العبد إنما هي فرع عن تحقيق هذه الخمس التي جاءت في هذه الآية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الصفة الأولى، إذا ذكر الله عنهم وجلت قلوبهم. هذه الصفة تجمع الكلمات الشرعية وتجمع الدين جميعا، لأن ذكر الله فيه القرآن وفيه السنة. Donc on passe à la parole d'Allah Tabarak wa Ta'ala, toujours dans le chapitre de At-Tawakkul. At-Tawakkul. Donc la pleine confiance en Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il dit Allah Jalla wa Ala dans la sourate Al-Anfal, dans le verset numéro 2, Innamal mu'minuna, dans le sens, les croyants ne sont que. Qui sont les croyants? Il dit Allah, Alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Ne sont que ceux qui, lorsque Allah il est mentionné, wajilat qulubuhum, leur cœur frémissent. De quoi? De peur, de crainte. Khashyatan, khawfan, min Allah tabarak wa ta'ala. Donc la première qualité qu'Allah tabarak wa ta'ala il a mentionnée parmi les qualités essentielles du croyant, c'est que lorsqu'Allah il est mentionné, leur cœur il tremble, leur cœur frissonne par peur. C'est cela le sens du verbe wajila. Al-wajl, wajl al-qalb ay khawf al-qalb, la peur. طيب. Puis il dit Allah, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Deuxième qualité qu'Allah mentionne parmi les qualités du croyant, lorsque les versets de leur Seigneur leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Écoutez bien les frères, parce que ces 5 qualités-là qu'Allah Jalla wa Ala va mentionner sont les 5 qualités fondamentales chez le croyant. Fondamentales. À partir de ces 5-là vont se ramifier les autres qualités. Mais là, les fondements, les bases des qualités du croyant, c'est ces 5-là. Donc la première, on a dit, c'est quoi? La peur. Lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il est mentionné, leur cœur a peur, leur cœur ressent de la peur et frissonne de peur et de crainte. La deuxième qualité, Walid? Lorsque les versets sont récités, la forme augmente. Cela fait augmenter leur foi. Puis il dit Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Troisième qualité, ceux qui ne placent leur confiance qu'en leur Seigneur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ay ala rabbihim wahdah. La ala ghayri Allah jalla wa ala. Troisième qualité qui est en lien direct avec le chapitre, Hadal Bab, eh bien le fait que les croyants placent leur confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Il en reste 2, du coup. C'est quoi les 2 autres? Pour ça, il faut connaître la suite. Qu'est-ce qu'il dit Allah par la suite? Alladhina yuqimuna as-salah. Alladhina yuqimuna as-salah. 4e qualité qu'Allah mentionne par la suite et que l'auteur n'a pas mentionné,
ceux qui accomplissent la prière. Ceux qui accomplissent la prière. Fondamental. C'est fondamental. Celui qui n'a pas cette qualité-là ne peut pas être un croyant. Wal khamisa, qu'est-ce qu'il dit Allah? Hein? La cinquième? Zakat, là. نعم زكاة تدخل في ذلك ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون et ceux qui dépensent de ce que nous leur avons donné. Et la zakat, donc on fait partie de cette dépense-là qui est obligatoire. Donc on a les 5 صفات صفات الخمس نعيدها. الأولى رشيد détail, qu'est-ce qu'il dit Allah? إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Voilà, leur cœur est pris de peur, frissonne, tremble, par peur. ريان الثاني تليت أحسنت إذا تليت القرآن زادهم إيمانا. Lorsque le Coran est récité, leur foi elle augmente. Leur foi elle augmente. Ça prouve que le cœur il est vivant. Ça prouve que le cœur il est sensible. هذا القلب حي لين ليس بقلب قاس قلب متشدد لا لين حي. Le cœur il est touché, donc la foi elle augmente. Donc la foi elle augmente. الثالثة سمير أحسنت وعلى ربهم يتوكلون, et qui placent leur confiance quand leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, personne d'autre. الرابعة محمد الذين يقيمون الصلاة, ceux qui accomplissent la prière correctement, pas la prière du coq ou la prière du voleur. La prière du voleur, celui qui se vole lui-même, parce qu'il vole ses hasanat en fait, parce qu'il fait mal sa prière. Mais la prière de celui qui l'accomplit correctement, comme il faut. Le khamisa, c'est quoi la dernière? Attends, je vais mon frère là-bas au fond. Le dernier. Tu l'as dit en plus. Il les dépense. Il les dépense là. Ceux qui dépensent ce que Allah Jalla wa Ala leur a donné. Parmi les dépenses obligatoires ou facultatives recommandées. Donc on a les 5. Donc bien sûr la qualité qui on a dit en lien avec le chapitre, c'est la parole d'Allah wa ala rabbihim yatawakkalun. Donc ici plusieurs fois on a répété que lorsque Allah tabarak wa ta'ala il mentionne d'abord ce qu'on appelle al-ma'moul qui est wa ala rabbihim, et en leur Seigneur ils placent leur confiance, cela nous indique une notion de restriction, de limitation, nous faisant comprendre que leur confiance ne sont réservées qu'à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc ces 5 qualités, ikhwati fillah, sont les plus grands, les plus élevés degrés des croyants. Les al-maqamat, les degrés, les niveaux les plus élevés chez les croyants, c'est ces 5-là. C'est ces 5-là. Taïb. Donc c'est important que on se soucie de ces 5 choses-là. Car toutes les choses dans la religion, toute adoration, toute action dans la religion d'Allah tabarak wa ta'ala que peut faire le serviteur découle de ces 5 choses-là. Découle, sont des ramifications de ces 5 choses-là, des branches. Jaïd, vont forcément découler de la concrétisation de ces 5 qualités mentionnées dans ces versets de la sourate Al-Anfal. Jaïd. Donc lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala, notamment il dit, dans le sens, et lorsque Allah il est mentionné, leur cœur frissonne de peur, ici la mention d'Allah, eh bien ça fait allusion non seulement bien sûr au Coran al-Karim, au verset d'Allah, à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais également à toute la religion.
lorsque la religion, elle est évoquée, elle est mentionnée auprès du croyant, son cœur, il tremble. Son cœur, il tremble, il a peur. Jaïd. Donc ici, dhikrullah, le rappel d'Allah, ça inclut bien sûr le Coran al-Karim, mais aussi la Sunna. La Sunna, les hadiths, et de manière générale, la mention du rappel de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله. نسأل الله السلامة والعافية. المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله تبارك وتعالى عند أداء فرائضه. قد يصلي، قد يصوم مع الناس، قد يستمع إلى القرآن الكريم، إلى الأحاديث، إلى الدروس، ولكن لا يدخل في قلبه شيء من ذكر الله تبارك وتعالى عند أداء فرائضه. ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله جل وعلا، ولا يصلون إذا غابوا، يعني عن أعين الناس، إذا غابوا عن أعين الناس لا يصلون، ولا يؤدون زكاة أموالهم، فأخبر الله جل وعلا أنهم ليسوا بمؤمنين. فوصف الله جل وعلا المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين كذا وكذا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فأدوا فرائضه بهذا الوجل. روى ابن جرير وابن أبي حاتم هذه صفة المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجل قلبه، أي خاف من الله تبارك وتعالى، خاف من الله ففعل أوامره وترك نواهي وزواجره. فإن وجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل المأمور وترك المحظور، كما قال جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. استمعوا، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. إذن الخوف يؤدي إلى ماذا؟ نهي النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. ولهذا قال سدي رحمه الله في قوله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل، من هذا المؤمن؟ هو الرجل يريد أن يظلم، أو يريد يعني يهم بمعصية، فيقال له اتق الله يا رجل، اتق الله يا رجل، فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم. Il dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma à propos de ce verset. Ibn Abbas, comme vous savez, fait partie des compagnons les meilleurs en tafsir et les plus érudits dans le tafsir. Il a dit les hypocrites, lorsque Allah Jalla wa Ala, il est mentionné devant eux ou auprès de eux, il n'y a rien qui rentre dans leur cœur. Rien ne entre dans leur cœur. Que ce soit lorsqu'ils écoutent le Coran al-Karim, ou lorsqu'ils entendent les rappels d'Allah Tabarak wa Ta'ala, ou quand ils font des adorations telles que la prière, ils ne croient pas en les paroles d'Allah Tabarak wa Ta'ala, ils ne placent pas leur confiance en Allah Tabarak wa Ta'ala, et lorsqu'ils sont en privé, ils ne prient pas. Ils ne prient que lorsqu'ils sont avec les gens. Mais lorsqu'ils sont chez eux, ils ne prient jamais. Il se peut même qu'ils ne prient pas du tout. Ils ne prient que dans la mosquée ou autre. Mais lorsqu'ils sont tout seuls, ils délaissent la prière totalement. Ils ne versent pas la zakat alors qu'ils sont imposables.
Donc Allah tabarak wa ta'ala, à propos de ces gens, il nous dit que ce ne sont pas des croyants. Les mu'minin. Ce ne sont pas des croyants, ceux qui sont comme ça. Et dans la sourate Al-Anfal, Allah tabarak wa ta'ala nous dit qui sont les croyants. Il nous dit les croyants, dans le sens, ne sont que ceux qui, lorsqu'Allah il est mentionné auprès d'eux, leur cœur frissonne. Leur cœur frissonne. Et cette peur-là les amène à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Jahid. Donc, la qualité du croyant, lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala est évoqué auprès d'eux, c'est que leur cœur doit trembler, doit frissonner. Et cette peur doit les amener par la suite à accomplir les commandements d'Allah, awamir Allah, et à délaisser les interdits d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est ça la vraie peur. C'est pas la peur de celui qui dit Ana la akhaf illa min Allah. Tout le monde dit ça. Toi, dis-moi, j'ai pas peur des gens, j'ai peur que d'Allah. J'ai peur que d'Allah. Et tu le vois, il est dans le péché du matin au soir. Ça, c'est vrai ou pas? Combien de gens disent ça? Tu le vois, il est au bar. Il est au bar du matin au soir. Alcool, tout ce que tu veux. Dis-moi, j'ai peur que d'Allah. Tu es un menteur. Wallah que tu es un menteur. Tu n'as pas peur d'Allah. Si tu avais peur d'Allah, tu ne ferais pas ce que tu fais. Tu ne ferais pas ce que tu fais. Celui qui a vraiment peur d'Allah, Wallah, il n'a pas besoin de le dire. Tu le vois sur lui qu'il a peur d'Allah. Tu le vois sur lui. Il prétend même pas avoir peur. Parce que le fait de dire, moi j'ai peur d'Allah, c'est une forme de tazkiya. Tu te fais des éloges à toi-même. Allah dit, fala tuzakun fusakum. Fala tuzakun fusakum. Ne faites pas vos propres éloges. Et lui, non seulement, il fait ses éloges, et en plus, c'est faux. C'est un mensonge complet. J'ai peur que d'Allah. Là. La peur que tu as d'Allah tabarak wa ta'ala, elle doit t'amener à lui obéir. Sinon, ce n'est pas une vraie peur. Tu dois lui obéir et tu dois délaisser ce qu'il a interdit. Car, comme on a dit plusieurs fois, ce que tu as dans le cœur, ça sort sur l'extérieur, sur tes actes, sur ce que tu dis, sur ton apparence. Justement, c'est celui qu'on doit avoir le plus peur. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. L'insan, on peut toujours s'arranger, voilà. لكن هذا الخوف يحتاج إلى الدليل. Cette peur, il faut que tu le prouves, il faut que tu prouves ta peur. Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah jalla wa ala, il sait si vraiment tu as peur de lui ou pas. Tu peux mentir aux gens, tu ne mentiras jamais à Allah tabarak wa ta'ala. Donc, wajl al-qalb, ce frisson du cœur vis-à-vis d'Allah tabarak wa ta'ala, forcément il va t'amener à faire ce qu'il t'a ordonné et à délaisser ce qu'il t'a interdit. C'est pour ça qu'Allah tabarak wa ta'ala, dans la sourate An-Nazi'at, il dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Regardez, les deux, c'est indissociable. Indissociable. Dans le sens, il dit, quant à celui qui a peur de la rencontre avec son Seigneur, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, et qui interdit à sa personne les mauvaises passions. Les mauvaises passions. Donc la peur, elle t'amène à ça. Elle t'amène à ce que tu te contrôles et que tu t'abstiennes du haram, de ce qu'Allah t'a interdit. Donc celui qui fait ça, et regardez la récompense, c'est quoi la récompense tout simplement? فَإِنَّ الْجَنَّةِ فَإِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَأْوَى. Et son refuge final, c'est le paradis. C'est le paradis. C'est pour ça, encore une fois, qu'Allah tabarak wa ta'ala, parmi les sifat al-asasiyya du croyant, les qualités fondamentales du croyant, qu'est-ce qu'il dit? Parce que cette peur, elle t'amène à faire le bien. Elle t'amène à adorer Allah, elle t'amène à faire ces choses-là. C'est pour ça qu'il dit l'imam Suddi, min al-tabi'in, rahimahullah ta'ala, il dit la parole d'Allah dans le sens, et lorsqu'Allah est mentionné, leur cœur frissonne de peur, il dit c'est
cela peut s'apparenter à l'homme qui, lorsqu'il veut commettre un acte injuste, une injustice, envers lui-même ou envers les autres, ou lorsqu'il veut commettre un péché, et toi tu sais qu'il veut commettre un péché, et tu lui dis, ittaqillah ya rajul, crains Allah, ne fais pas ça, crains Allah subhanahu wa ta'ala, ne fume pas, ne bois pas, ne délaisse pas la prière en son heure, ne mens pas, ne triche pas, ne fornique pas, ne fréquente pas, dis la vérité, crains Allah tabarak wa ta'ala. Et lorsque tu lui dis ittaqillah, son cœur il tremble. Ces deux mots, ittaqillah, ittaqi rabbak, son cœur il tremble. Lui c'est un croyant. Lui c'est un croyant. Même s'il commet des péchés, même s'il fait ce qu'il fait, mais tant que son cœur il tremble, c'est un mu'min. Mais si son cœur il tremble pas, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Il y en a c'est pire. Leur cœur il tremble pas. Et il te dit ittaqillah anta, comme si tu l'avais insulté, comme si tu l'avais insulté, comme si tu l'avais insulté de je sais pas quoi. Il te dit ben toi-même, alors que tu l'as fait de nasiha, l'une des plus belles nasiha qui soit, ittaqillah. Ça crains Allah. L'un des plus beaux conseils qu'on pourrait te faire, c'est ça, c'est crains Allah mon frère. Crains Allah. Jayid. Il t'a pas dit crains-moi, ou là, il t'a dit crains Allah. Dans le sens, on doit tous craindre Allah. Moi, toi, tout le monde. Tous les croyants. Jayid. Et qu'est-ce qu'il dit Allah tabarak wa ta'ala? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Après avoir cité les 5 qualités là, Allah a dit Ulaika humul mu'minun haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Regardez les frères, 5 choses. Voilà 5 choses. Avoir peur d'Allah tabarak wa ta'ala, écouter le Coran, et quand tu l'écoutes, la foi elle augmente. Place ta confiance en Allah tabarak wa ta'ala, fais tes prières à l'heure et dépense de ce qu'Allah tabarak wa ta'ala il t'a donné, dans le bien, dans l'obligation ou dans le convenable, bien sûr. C'est quoi la récompense? La récompense, c'est que pour Allah tabarak wa ta'ala, tu es un vrai croyant. Là, vraiment, tu es un vrai croyant. Tahsah. Et la récompense, c'est quoi? C'est que tu auras les plus hauts degrés, les degrés élevés auprès d'Allah. Wa maghfira, le pardon d'Allah. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. Attention. Tu peux faire des péchés. Personne n'est parfait. Tu feras des péchés. Mais si tu respectes ces 5 choses-là, Allah te pardonnera des péchés. C'est Allah qui le dit lui-même. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun karim. Et tu auras une bonne subsistance, noble, généreuse. Alhamdulillah. Allahu akbar. واضح؟ طيب. قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين. يعني معنى حسبك أي كافيك. كافيك الله. الله يكفيك. الله يكفيك أنت والمؤمنين أو أو لمن الذين اتبعوك من المؤمنين. لأن الحسب هو الكافي بسكون السين. الحسب بسكون السين بمعنى الكافي. أما الحسب بفتح السين، الحسب تقول مثلا هذا بحسب كذا، هذا بحسب كذا، يعني بناء على هذا. بحسب كذا أي بناء على هذا. أما الحسب بمعنى الكافي. جيد؟ نعم. Puis on passe à un autre verset de la parole d'Allah, un verset d'Allah Jalla wa Ala, de la sourate Al-Anfal, toujours, dans le sens où Allah dit ô prophète, Allah te suffit. Allah t'est suffisant. Hasbukallah.
وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Te suffit à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Parmi les croyants. Donc ici, al-hasbu, ça signifie al-kafi, celui qui te suffit. Tu n'as besoin de personne d'autre. Tu n'as besoin de personne excepté Allah tabarak wa ta'ala. Hasbukallah, hasbi Allah, hasbunallah, wa ni'mal wakil. Wallah. Et ainsi que ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Donc ça montre que si tu veux qu'Allah tabarak wa ta'ala, il te suffise, comme il a suffi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu dois le suivre. Fa'alayka bittiba'. Alayka bittiba'. Parmi les mérites du suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'Allah te suffise. Et tu n'as besoin de personne. Même si toutes les créatures voulaient te faire du mal, Allah il est là, il te protège. Comme il a protégé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À condition que tu le suives scrupuleusement dans tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Et bien sûr que tu fasses tout ça sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-hasbu, c'est celui qui suffit, al-kafi. Alors que al-hasab, avec la fatha sur le sin, al-hasab, il aurait un autre sens qui veut dire étant donné ceci et cela. D'accord. Étant donné ceci et cela, en s'appuyant sur ceci et cela. C'est une expression, d'accord. Al-hasab kada. Par rapport à cela. Al-hasab kada. Par rapport à ça, kada wa kada. Alors que al-hasbu, c'est le kafi, le suffisant ou celui qui suffit. ووجه مناسبة الآية لهذا الباب أن الله جل وعلا حسب من توكل عليه. الله جل وعلا حسب من توكل عليه. قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله أكبر. آية عظيمة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكلوا على الله خلاص. فالله جل وعلا حسب من توكل عليه. فدل على أن الله جل وعلا أمر عباده بالتوكل عليه حتى يكون كافيهم من أعدائهم. سبحان الله. فربنا جل وعلا أمرنا بشيء حتى نستفيد من كفايته لنا. الله أكبر. فكما يقال الحمد لله يحتاج إلى الحمد إلى الله سبحانه وتعالى. إن كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. حتى يكون جل وعلا كافي المؤمنين من المشركين. فقال جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله. يعني كافيك الله. ولهذا أعقبها المؤلف بالآية الأخرى وهي قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل على الله كما سبق يرجع إلى فهم توحيد الربوبية وإلى عظم الإيمان بتوحيد الربوبية. فإن بعض المشركين قد يكون عنده من التوكل على الله الشيء العظيم. Donc ce verset-là, le rapport qu'il a avec le chapitre, il est clair. Tout simplement, c'est le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala, il suffise à celui qui place sa confiance totale en lui, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Dans le sens, Allah dit dans la sourate Al-Talaq, celui qui place sa confiance totalement en Allah, il lui suffit. Il lui suffit. Allah tabarak wa ta'ala, par conséquent, suffit amplement à celui qui a placé sa confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Donc cela nous montre que lorsque tu obéis à Allah tabarak wa ta'ala, les fruits de cette obéissance-là, c'est toi qui en profites. C'est toi-même qui en profites. Quand tu obéis à Allah tabarak wa ta'ala, les bénéfices de cette obéissance-là reviennent sur toi-même. Car bien sûr, Allah tabarak wa ta'ala, quand tu obéis à Allah, ça n'ajoute rien au royaume d'Allah. Ça ne rajoute rien à la puissance d'Allah, à sa grandeur. Tu
peux lui obéir toute ta vie. Ça ne va rien lui rajouter, Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla wa ala n'a pas besoin, en vérité, que tu lui obéisses. Comme lorsque tu désobéis à Allah tabaraka wa ta'ala, ça ne porte pas, ça ne diminue pas le royaume d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça ne lui fait rien quand tu désobéis. C'est les conséquences néfastes, c'est toi-même qui vas les subir. Allah Jalla wa ala, lui, ça ne lui fait rien du tout. Jaïd. Donc lorsque tu places ta confiance à Allah tabaraka wa ta'ala, les bénéfices tirés de cela, c'est toi qui vas les recevoir. Et c'est quoi le bénéfice? Eh bien, c'est qu'Allah il te suffise. Allah te suffise. Il te suffit. Comme il a dit, donc celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Bonjour. Donc regardez, Allah Jalla wa ala, il nous ordonne de nous en remettre à lui totalement pour qu'il nous suffise en retour contre nos ennemis, contre ceux qui veulent nous faire du mal, contre les mauvaises personnes mal intentionnées. Jaïd. Donc il a dit lui-même à son prophète, alayhi salatu wassalam, dans le sens, ô prophète, Allah te suffit. Allah te suffit. Jaïd. Ça c'est dans la sourate donc Al-Anfal. Donc la confiance à Allah, le fait de s'en remettre à Allah pleinement, revient au fait de comprendre comme il se doit le tawhid de la seigneurie. Le tawhid de la seigneurie. Le monothéisme, le fait d'uniciser Allah Jalla wa ala dans la seigneurie. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بفعله هو الخلق والتدبير والإحياء والإماتة والرزق. جيد. C'est ça en vrai. C'est quoi qui t'amène à concrétiser ta confiance totale à Allah tabaraka wa ta'ala? Eh bien c'est ton monothéisme, ton tawhid à l'égard de la seigneurie d'Allah, Rububiyatullah tabaraka wa ta'ala. Et le tawhid de la seigneurie d'Allah, Rububiyya, c'est que tu unicies Allah, tu singularises Allah tabaraka wa ta'ala dans ce qu'il fait. Tu sais qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le seul qui donne la vie, c'est le seul qui donne la mort. C'est le seul qui administre toutes choses dans ce monde. C'est le seul qui crée toutes choses. Il n'y a personne qui crée avec lui, en dehors de lui. C'est le seul qui donne la vie, qui donne la mort, encore une fois, qui te donne ce dont tu as besoin, qui fait tomber la pluie, qui fait pousser les plantes. C'est le seul qui fait que la femme tombe enceinte. C'est le seul. Donc cette croyance-là, ce tawhid, ce monothéisme dans la seigneurie d'Allah, forcément, elle doit t'amener vers le fait de t'en remettre à lui. Totalement, tu t'en remets à lui, parce que tu sais que c'est lui qui fait toutes choses. Les créatures ne font rien, ne sont que des causes. Ne sont que des causes. Taïeb. Donc plus ton tawhid de la seigneurie d'Allah sera grand, et plus ton tawakkul à Allah sera grand. Taïeb, c'est proportionnel. C'est proportionnel. Plus ton tawhid sera élevé, et plus ton tawakkul sera élevé. Allah tabaraka wa ta'ala. Et à l'inverse, plus il sera bas, et plus ton tawakkul sera bas également. Et plus tu vas te rabattre vers les créatures, vers les causes, jusqu'à peut-être arriver au shirk, qu'Allah nous en préserve. Il faut savoir que même certains associateurs, parmi les non-croyants, eh bien, ils te disent, comme disaient les Kufar Quraysh, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Jahl, ils disaient qu'Allah tabaraka wa ta'ala, والذي يحيي ويميت ويرزق ويدبر الأمر وحده. Il disait ça. Il disait, c'est Allah qui donne la vie, qui donne la mort, qui fait tomber la pluie, qui administre, qui gère, qui donne, etc., etc. Ils croyaient en ça. Et cette croyance qu'ils avaient, alhamdoulilah, les amenait parfois à placer leur confiance en Allah tabaraka wa ta'ala.
Et il se fichait des causes, il se fichait des gens. Mais ce qui les a tués, entre guillemets, c'est le shirk qu'ils faisaient. C'est le shirk fi al-uluhiyya wal-ibada, dans l'adoration. Dans l'adoration. C'est ça qui les a tués. Jahid. Et aujourd'hui, il est triste de voir que certains se disent musulmans, croyants, muwahhid, monothéistes, qui vont te dire la ilaha illallah, mais qui malgré la ilaha illallah, ils vont placer leur confiance à des créatures. Ils vont placer leur confiance en autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, et s'en remettre aux créatures d'Allah tabarak wa ta'ala, en oubliant que c'est Allah qui fait les choses. En oubliant Allah tabarak wa ta'ala. Qui vont ne penser qu'aux causes, l'asbab, ne s'en remettre qu'aux causes, mais qui vont oublier al-musabbib, wa huwa Allah jalla wa ala. جيد؟ أي نعم. فتوكل على الله من العبادات العظيمة التي تطلب من المؤمن. فالتوكل على الله من العبادات العظيمة التي تطلب من المؤمن. ولهذا نقول إن إحداث التوكل في القلب يرجع إلى التأمل في آثار الربوبية. إحداث التوكل في القلب يرجع إلى التأمل، التدبر، التفكر في آثار الربوبية، ربوبية الله تبارك وتعالى. يخلق، يدبر الأمر، يرزق، يحيي، يميت، يأمر، ينهى، يفعل، يتكلم، ينزل، يغضب، يثاب، يعاقب. تتأمل في آثار ربوبيته سبحانه وتعالى. فكلما كان العبد أكثر تأملا في ملكوت الله في السماوات والأرض والأنفس والآفاق، كان علمه بأن الله هو ذو الملكوت وأنه هو المتصرف وأن نصره لعبده شيء يسير جدا. أن نصر الله لعباده شيء يسير جدا بالنسبة إلى ما يجريه الله جل وعلا في ملكوته. فيعظم المؤمن بهذا التدبر الله تبارك وتعالى. بهذا التدبر يعظم المؤمن الله سبحانه، ويعظم توكل عليه، ويعظم أمره ونهيه، ويعتقد أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. Donc la pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, vous l'aurez compris, fait partie des adorations les plus importantes qui est demandée aux croyants de posséder. C'est la raison pour laquelle nous disons que si tu veux que ta confiance, ton tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala soit important dans ton cœur, tu te dois de méditer, de réfléchir sur les conséquences de ce que fait Allah. Tu es obligé de méditer, de réfléchir sur ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle ar-rububiyya, la seigneurie d'Allah. Réfléchis, médite. Qu'est-ce qu'il fait Allah tous les jours? Qu'est-ce qu'il fait Allah tous les jours? La création, les cieux, la terre, le soleil qui se lève, qui se couche, la nuit, la lune, les planètes. Il dit les cheikh, le fait de réfléchir sur le royaume d'Allah tabarak wa ta'ala. Et plus ta réflexion sur la création d'Allah
Et le royaume d'Allah tabarak wa ta'ala sera grande, et plus ton tawakkul, ta confiance en lui sera grande. Réfléchir sur les cieux, la terre, sur toi-même. وَفِي أَنفُسِكُمْ. وَفِي أَنفُسِكُمْ. Et en vous-même, réfléchissez. Donc plus ta connaissance d'Allah tabarak wa ta'ala augmentera, et la connaissance de ce que Allah Jalla wa ala, il fait à chaque instant sera grand, plus tu sauras que Nasrullah, que le secours d'Allah pour toi est une chose qui lui est très simple. Il n'y a pas quelque chose de difficile pour lui. Allah Jalla wa ala peut te secourir, peut te sauver à chaque instant, s'il le veut. Et cela est facile pour lui. Cela est facile pour lui. Si Allah Jalla wa ala, il veut te guérir de ta maladie, c'est facile pour lui. Kun fayakun. Si Allah Jalla wa ala, il veut te sortir de ta pauvreté, te sort de la pauvreté, il t'enrichit. Si Allah Jalla wa ala, il veut te donner des enfants que tu n'arrives pas à avoir, une femme que tu n'arrives pas à avoir, il te donne, et cela est facile pour lui. Si Allah Jalla wa ala, il veut délivrer tout un pays, tout un État, une nation de leurs ennemis, Allah il en est capable, c'est rien ça. C'est facile pour lui. Donc à toi de méditer sur ça. Et à toi d'arriver à la certitude de cela. Tu dois en être certain. Tout cela est facile pour Allah. Comparé, quand tu regardes la création des cieux et de la terre, pour des choses beaucoup plus immenses que toi. Beaucoup plus immenses que toi. Donc il faut réfléchir sur ça. Et plus tu vas réfléchir sur ça, et plus tu vas glorifier ton Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Et plus tu vas glorifier ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et plus tu vas t'en remettre à lui. Tatawakkal alayh. C'est mathématique. C'est mathématique. Plus tu vas méditer, plus tu vas le glorifier. Plus tu vas le glorifier, plus tu vas l'adorer. Et plus tu vas l'adorer, plus tu vas lui faire confiance. Et plus tu lui feras confiance, plus il te suffira. Plus il te suffira. C'est comme ça, ikhwati fillah. Allah a dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui passe sa confiance en Allah, Allah et lui suffit. Jaïd. Et plus tu t'en remettras à lui, plus tu vas respecter ses commandements, ses interdits. Jaïd. Et tu auras la certitude que rien n'est impossible pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Rien, ni dans les cieux, ni sur terre, rien ne peut empêcher d'Allah de faire ce qu'il veut. Aucune armée, wallah, aucune armée, aucune force, aucun pays, aucun président, aucun tyran, aucun dictateur ne peut empêcher d'Allah de faire ce qu'il veut. Aucun ange, aucun prophète, aucun djinn, rien du tout. Rien du tout. Donc une fois que tu sais cela, tu dois donc placer ta confiance à Allah. Et wallah, tu es tranquille. Fais comme a fait Hud alayhi salam. Regardez qu'est-ce qu'il a fait Hud alayhi salam. Lorsque son peuple a voulu lui faire du mal. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu, subhanallah? قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. Regardez, subhanallah. فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم. ربي وربكم. إني توكلت على الله ربي وربكم. Qu'est-ce qu'il a répondu Hud à son peuple parce qu'il voulait lui faire du mal? Tout simplement. Bien sûr, c'est un prophète. On n'est pas au même niveau que lui.
mais on doit s'en rapprocher le plus possible, Inch'Allah Ta'ala. Il a dit, je prends un témoin Allah. Et vous aussi témoignez que je me désavoue de tout ce que vous lui associez. Mimma tushriku min duni. Je m'en désavoue totalement. Clairement, Allah n'a pas de fils. Isa n'est pas le fils d'Allah. Isa est le fils de Maryam. Isa n'est pas Dieu. Dieu c'est Allah. Allah n'a pas d'enfant. Allah n'a pas de compagne. Qul huwa Allahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Faites comme il a fait Hud alayhi salam. Je me désavoue de tout ce que vous lui associez. Fakidouni jami'an. Maintenant, rusez tous contre moi, il leur a dit. Manigancez, rusez, faites des plans contre moi pour me tuer, pour me faire du mal. Allez-y tous, jami'an. Regardez la confiance qu'il avait en Allah. Si tu n'as pas confiance en Allah, jamais tu dis ça. Jamais tu dis ça si tu n'as pas confiance en ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu n'as pas confiance en Allah tabarak wa ta'ala, forcément tu vas avoir peur des créatures. Tu vas avoir peur des créatures. Et quand tu as peur des créatures, jamais tu dis ces choses-là. Jamais tu diras, allez-y, venez, venez, je vous attends. Jamais. Il a dit, fakidouni jami'an. Rusez tous contre moi. Wala tunziroun. Ne me laissez aucun délai. N'attendez même pas, maintenant, allez, maintenant, faites quelque chose. Inni tawakkaltu ala Allah. Certes, j'ai placé ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez ce qu'il dit. Rabbi wa rabbikum. Mon Seigneur est le vôtre. Que vous le vouliez ou pas, c'est votre Seigneur aussi, Allah Jalla wa ala. Alhamdulillah. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المؤمنين حقا من الذين على ربهم يتوكلون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بارك الله فيكم والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.